Good morning, children. I am Ramamani from Dodaldwara High School. Today in this class we will discuss about 9th standard second language English. The lesson name is Justice Above Self. Justice Above Self is written by Munshi Premchand. Before going to the lesson, let's know few things about the author Munshi Premchand. Munshi Premchand's the earlier name is Dhanpat Roy, and he was famous with the name of Munshi Premchand. Munshi Premchand was a famous Indian author and poet who ushered into modern Hindi and Urdu literature with his writings. ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಲಿಟರೇಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದ ರೈಟರ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಇವರು ಯಾವ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೆಸೇಜ್. ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಸ್ಡ್ ಎ ವಾಯ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವರ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್ರ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೆಸನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಬೌವ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ನ್ಯಾಯ. ಎಬೌವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೇಲೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ನಮಗಿಂತ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ನ್ಯಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ ಲೆಸನ್ ಟು ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಟು ಯು. Juman Sheikh and Algu Chowdhury. Here in this lesson you are going to see some of the characters, the two best friends here referred in this lesson. The first one is Juman Sheikh and the another one is Algu Chowdhury, and they both were the very good friends. Juman Sheikh and Algu Chowdhury were good friends. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. Juman had an old aunt who had some property. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. The arrangement worked well for a couple of years, but thereafter the situation changed. Juman and his family were tired of the old relative. Juman became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady needed for survival. She swallowed these insults along with her food for a few months. But patience has its limits. One day she spoke to Juman. "My son, it is now obvious that I am not wanted in your house. Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. My wife knows best how to run the house. Be patient," said Juman shamelessly. This made his aunt angry and she decided to take her case to the village panchayat. The old lady went about meeting people, explaining her case. Some sympathized with her, others laughed at her. A few others advised her to make it up with her nephew and his wife. At last she came to Algu Chowdhury and spoke to him. "You know, Chachi, Juman is my best friend. How can I go against him?" Algu said. "But is it right, my son, to keep mum and not say what you consider just and fair?" pleaded the old lady. "Come to the panchayat and speak the truth," she said. Algu did not reply, but her words kept ringing in his ears. The panchayat was held under the old banyan tree.
Juman stood up and said, "The voice of the punch is the voice of God. Let my aunt nominate the head punch. I will abide by her decision. I nominate Algu Chowdhury as the punch. The punch knows neither enemy nor friend," stated the old lady. "Fine," replied Juman, hiding his joy over this unexpected piece of luck. "Chachi, you are aware of my friendship with Juman," said Algu. "Yes, but I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. God lives in the heart of the punch, and his voice is the voice of God." And the old lady explained her case. Now we will see the explanation part of the lesson, children. Juman Sheikh and Algu Chowdhury were good friends. ಜುಮ್ಮನ್ ಶೇಖ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸಹ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಅವರಿಬ್ಬರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಗೆಳೆತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಬಾಂಡೇಜ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಂಧನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ವಾಟ್ ಐದರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವೆಂಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ವಿಲೇಜ್. ಯಾರಾದರೂ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಹ ಊರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಊರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ ಅದರ್ ಲುಕ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದು ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವರಿಗೇನು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ನೆಸೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೆಡಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ದಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಾಂಡೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬೋತ್ ವರ್ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್. ಅವರ ಗೆಳೆತನದಿಂದಾಗಿನೇ, ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನಿಂದಾಗಿನೇ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸಹ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಅವರಿಬ್ಬರು ಸಹ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೌರವ, ರೆವರೆನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನಿಮಿ, ಲೈಕ್ ದಟ್. Then we'll go for the second paragraph, children. Juman had an old aunt. The life is going like this. ಇದೇ ಥರ ಜೀವನ ಹೋಗ್ದಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮನ್ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನದು? ಜುಮ್ಮನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯನ್ ಓಲ್ಡ್ ಆಂಟ್. ಅವರ ಒಬ್ಬ ಓಲ್ಡ್ ಆಂಟ್, ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಶಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಆಂಟ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಶಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಹಿಮ್. ಆಕೆ ಜುಮ್ಮನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಜುಮ್ಮನ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆನ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಟ್, ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನದು? ದಟ್ ಶಿ ವುಡ್ ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಜುಮ್ಮನ ಆಂಟ್ ಬಂದು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೇ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ಜುಮ್ಮನ್. ದೆನ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವುಡ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹರ್. ಜುಮ್ಮನ್ ಈಕೆಯನ್ನು ಅವರ ಆಂಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ವೆಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ವೆಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್, ಅದಾದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಸಂದರ್ಭ ಏನಾಯಿತು, ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಬದಲಾದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಜುಮ್ಮನ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವರ್ ಟಯರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ಜುಮ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆಂಟ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜುಮ್ಮನ್ ಬಿಕೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮನ್ ಬಿಕೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಜುಮ್ಮನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಒಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ಗೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಜುಮ್ಮನ್ ಸಹ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಆ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ, ಆ ಒಂದು ಆಂಟ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೂ ಗ್ರಡ್ಜ್ಡ್ ಈವನ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಫುಡ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಆಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಷ್ಟು ಒಂದು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಫುಡ್ ಸಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವೈವಲ್. ಆ ಲೇಡಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫುಡ್ಡಿನ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಫುಡ್ ಸಹ ಸಿಗದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ. ಶಿ ಸ್ವಾಲೋಡ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹ ಆಕೆ ತನಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಮಾನವನ್ನು, ಕಡಿಮೆ ಊಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಆಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಇನ್ಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಬಟ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್.
ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಕೆ ತಾನೇ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಪೇಷನ್ಸ್, ತಾಳ್ಮೆಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಜುಮ್ಮನ್ನ ಆಂಟ್? ಒನ್ ಡೇ ಶಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಜುಮ್ಮನ್. ಒಂದಿನ ಜುಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಓಲ್ಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಮೈ ಸನ್, ಮಗನೇ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹೌಸ್. ಈಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ನಾನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಗಿವ್ ಮಿ ಎ ಮಂತ್ಲಿ ಅಲೋಯನ್ಸ್. ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ನೀನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲೋಯನ್ಸ್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಗಿವನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಆಕೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜುಮ್ಮನ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಟ್ ಜುಮ್ಮನ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಟು ದಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಆಂಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್. ನಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಗಿವ್ ಮಿ ಎ ಮಂತ್ಲಿ ಅಲೋಯನ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡು, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಎ ಸೆಪರೇಟ್ ಕಿಚನ್. ನಾನು ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಜುಮ್ಮನ್ ಏನಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಮೈ ವೈಫ್ ನೋಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೌ ಟು ರನ್ ದ ಹೌಸ್. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮನೇನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿ ಪೇಷಂಟ್, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರು ನೀನು. ಸೆಟ್ ಜುಮ್ಮನ್ ಶೇಮ್ಲೆಸ್ಲಿ, ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮನ್ ರಿಪ್ಲೈನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಮೇಡ್ ಹಿಸ್ ಆಂಟ್ ಆಂಗ್ರಿ. ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವರ ಆಂಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹರ್ ಕೇಸ್ ಟು ದ ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅವಳ ಕೇಸನ್ನು ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಆಕೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ವೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಹರ್ ಕೇಸ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ದಿನೇ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಅವಳ ಕೇಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಜುಮ್ಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜುಮ್ಮನ್ ವೈಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಮಿ ವೆಲ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ದೋಸ್ ಶಿ ಮೆಟ್ ಇನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಸಮ್ ಸಿಂಪತೈಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಹರ್. ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಕೆಲವರು ಇವಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಂಪತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ್ಸ್ ಲಾಫ್ಟ್ ಅಟ್ ಹರ್. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇವಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಇವಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎ ಫ್ಯೂ ಅದರ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ಹರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಹರ್ ನೆಫ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇವಳಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ, ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಹರ್ ನೆಫ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್. ನಿನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ನೀನು ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವರೊಳಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೀ ಕೇಮ್ ಟು ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಈಕೆ ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ಶಿ ಮೆಟ್ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಹಿಮ್. ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಯಾರು, ಜುಮ್ಮನ್ ಶೇಖ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿಯನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಯು ನೋ ಚಾಚಿ. ಆಗ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಚಾಚಿ, ಜುಮ್ಮನ್ ಈಸ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಜುಮ್ಮನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಗೆಳೆಯ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೌ ಕೆನ್ ಐ ಗೋ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹಿಮ್. ನಾನು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕೆ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ, ಅಜ್ಜಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಬಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಮೈ ಸನ್. ಆದರೆ ನೀನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜುಮ್ಮನ್ನ ಆಂಟ್ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿನ ಕೇಳಿದಾಗ, ಟು ಕೀಪ್ ಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಸೇ ವಾಟ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೇರ್. ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸಹ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಸಹ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದೆಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಪ್ಲೀಡೆಡ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ. ಹಿಯರ್ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಅವ್ರ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗಲೂ ಸಹ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿಗೆ ತುಂಬ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಟು ದ ಪಂಚಾಯತ್. ಆಗ ಶಿ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಂಚಾಯತ್. ಆಗ ಆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿಯನ್ನು, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ನೀವು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ದ ಟ್ರೂತ್. ನೀವು ಬಂದು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಆಡಿ. ಶಿ ಸೆಡ್. ಅಲ್ಗು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರಿಪ್ಲೈ. ಆದರೆ ಅಲ್ಗು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಸಹ ಅವನು ರಿಪ್ಲೈನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ರಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಇಯರ್ಸ್. ಆದರೆ ಅವನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು, ಅವರ ಆಂಟ್ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಅದು ಪದೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ವರ್ಡ್ಸ್ ರಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪದೇ ಕೇಳೋ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಆ ಒಂದು ಆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ. ದ ಪಂಚಾಯತ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೇ.
Do you know, all of you children, you know all of you very well that in the villages actually the panchayat will held under the old banyan tree. ಒಂದು banyan tree ಮರದ ಕೆಳಗೆ, ಒಂದು ಆಲದ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಲಿಸನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಇಬ್ಬರು ಕಡೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ದ ಪಂಚಾಯತ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಕೆಳಗಡೆ ಪಂಚಾಯತ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಜುಮ್ಮನ್ ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಡ್. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮನ್ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ, ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಂಚ್ ಇಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಂಚ್, ಅಲ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 5 ಜನ ಪಂಚರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಧ್ವನಿ, ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನುಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅವರ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಮಾತುಗಳು ದೇವರೇ ನುಡಿದ ಹಾಗೆ. ಲೆಟ್ ಮೈ ಆಂಟ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ದ ಹೆಡ್ ಪಂಚ್. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜುಮ್ಮನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲೆಟ್ ಮೈ ಆಂಟ್, ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬೇಕಾದರೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಯಾರನ್ನು ಹೆಡ್ ಪಂಚ್ ಆಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ಅಬೈಡ್ ಬೈ ಹರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಅವರು ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಬೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ ದೆನ್ ಜುಮ್ಮನ್ ಆಂಟ್ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಸೇ, ಐ ನಾಮಿನೇಟ್ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಆಸ್ ಅ ಪಂಚ್. ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿಯನ್ನ ಪಂಚ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದ ಪಂಚ್ ನೋಸ್ ನೈದರ್ ಎನಿಮಿ ನಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಮತ್ತು ಆಕೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏನಂತ, ದ ಪಂಚ್ ನೋಸ್, ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಂಚ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸಹ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಶತ್ರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರು ಮಿತ್ರರು ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ. ಈ ಥರ ಹೇಳಿ ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ನೌ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ವಾಟ್ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಟು ದ ಜುಮ್ಮನ್ ಶೇಖ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ದ ಆಂಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಕೊಡಬಹುದು, ಜುಮ್ಮನ್ ಶೇಖ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮನ್ ಶೇಖ್ನ ಆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ವೈಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಈಗರ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಫೈನ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಜುಮ್ಮನ್ ಹೈಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಜಾಯ್. ಅವನು ಫೈನ್, ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳಗೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಜುಮ್ಮನ್ ಶೇಖ್. ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಕಡೆನೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ತುಂಬಾನೇ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೈಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಜಾಯ್, ಅವನು ನಗುವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓವರ್ ದಿಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲಕ್. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್? ಅಂದರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ. ತಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇವನ ಕಡೆಗೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಇವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲಕ್. ಲಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದೃಷ್ಟ, ಲಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದೃಷ್ಟ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಒದಗಿ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಅವನ ಕನಸಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಾಚಿ, ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಜುಮ್ಮನ್. ಆದರೆ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ನ ಇವನ ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಚಾಚಿ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಜುಮ್ಮನ್. ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜುಮ್ಮನ್ ಶೇಖ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೀ? ಯಾಕೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಸೆಡ್ ಅಲ್ಗು. ಆಗ ಜುಮ್ಮನ್ ಆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಸ್ ಬಟ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ನೋ. ಹೌದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಈ ವಿಚಾರನೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನಂತ? ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಿಲ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಸೈನ್ಸ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀನು ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಈ ವಿಚಾರವೂ ಸಹ ಗೊತ್ತು, ನೀನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ನಿನ್ನ ಕಾನ್ಸೈನ್ಸ್ನನ್ನು ಕೊಂದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಗೆಳೆತನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಾನ್ಸೈನ್ಸನ್ನು ಖಂಡಿತ ಕೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದಾಗ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಾನ್ಸೈನ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಹಾಗಾದರೆ ಕಾನ್ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಏನು ಕಾನ್ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಳ ಮನಸ್ಸು. ಏನು? ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ
ಆತ್ಮವಂಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್, ನಾವು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಸದಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಯು ಆಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಡೆಸಿಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಆ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಅವಕಾಶ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮನ್ ಶೇಖ್ನ ಆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಒಳ ಮನಸ್ಸಿದೆ, ನಿನಗೂ ಸಹ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ನಿನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗಾಡ್ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಂಚ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜುಮ್ಮನ್ ಶೇಖ್ನ ಆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಗಾಡ್ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಂಚ್. ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಪಂಚನ ಒಂದು ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ, ನೀವು ಸಹ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ ಅಂತ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. And his voice is the voice of God, and she also tells that Punch voice is the voice of God, children. And the old lady explained her case. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಜುಮ್ಮನ್ ಶೇಖ್ನ ಆಂಟ್ ಅವಳ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೇಸನ್ನು ಅವಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಯಾರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಒಂದು ಟೀಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಟೀಮ್ಗೆ ಅವಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು, ವಾಟ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ, ವೆದರ್ ದಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆರ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಟು ದ ಜುಮ್ಮನ್ ಆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಜುಮ್ಮನ್ ಶೇಖ್. These are all the things we will discuss in our next class, children. And here the main interesting thing was, see how the friends, ಅವರಿಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ those things. Here bond means strong connection, and here swallow means tolerating ಅಂದ್ರೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು. grudge means gave unwillingly ಅಂತ ಹೇಳಿ. then obvious means clear. then allowance means an amount of money given regularly. Then sympathize means feel sorry for somebody. Then here mum means quiet, silent. Nominate means propose, suggest someone's name. ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Then abide by means accepting, ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Then conscience means something that tells you whether you are right or wrong. Something that tells you are right or wrong. These are all the difficult words we can see from the first part of the lesson, children. I hope you understand this lesson very well. Thank you very much, children.